الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ رنگ جنگ ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں محمد اکمل ملک۔ پاکستان میں 8 فروری کو انتخابات ہوئے اور انتخابات آئے اور گزر گئے، اور اس کے بعد اب انتخابی عمل کے بعد حکومت کا میلہ سجا ہوا ہے اور دیکھتے ہیں حکومت کون بناتا ہے۔ لیکن اس انتخابات میں ایک نئی بات ہوئی۔ اب وہ نئی بات کیا ہوئی؟ نئی بات یہ ہوئی کہ گزشتہ کے انتخابات ہم نے دیکھے، ان میں جو ایڈورٹائزمنٹ کا عمل تھا وہ بڑا اہم رہا، لیکن ان انتخابات میں سوشل میڈیا کا کردار بڑا اہم رہا، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں نے جو کردار ادا کیا وہ یقیناً پچھلے تمام انتخابات سے بالکل الگ تھلگ تھا۔ یقیناً ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں نئی بھی ہوئیں۔ وہ نئی چیزیں کس طرح ہوئیں، کیا مشکلات آئیں، اور اس میں کیا کیا کچھ ہوا، تو اس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فیضان احمد ملک۔ فیضان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک الحمد ہے؟ للہ جی، پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے ہیں اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو انتخابات ہوئے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی ایسے انتخابات اس سے پہلے ہوئے ہوں جس میں ایک پارٹی کے پاس اپنا انتخابی نشان ہی نہ ہو، اور اس میں وہ لارجسٹ پارٹی ہے پاکستان 2018 میں جنہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے، اور 2024 میں بھی سب سے زیادہ انہوں نے ووٹ لیے۔ چلے فیضان، اس پہ ان شاء اللہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے انتخابات دیکھے اپنی زندگی میں۔ فیضان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے پاکستان کی، اس کی کور کے ممبر ہیں، اور اس کے علاوہ جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ تو ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ یار یہ اتنا مشکل کام انہوں نے کیسے کیا ان انتخابات میں؟ فیضان، آپ کے پاس ایک انتخابی نشان نہیں تھا، بہت سارے ویریس انتخابی نشانات تھے، اور یقیناً یہ ایک مشکل کام تھا کہ ایک ایسے عمل کو جو کہ آپ اپنے ہر ووٹر کو پہنچانا ہے، ہر انتخابی نشان کو وہاں تک پہنچانا ہے، اس کے علاوہ اپنے جتنے بھی آپ کے جو امیدواران تھے ان کو ان کے ساتھ انلسٹ کرنا، تو یہ کیسے کیا؟ مطلب یہ ایک انتہائی مشکل عمل تھا، اس کو آپ نے کیسے سروائیو کیا اس کو؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کا پی ٹی آئی کے اندر بہت کلیدی کردار ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ والنٹیئرز کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے، اور یہ والنٹیئرز وہ ہیں جنہوں نے رات دن 24 گھنٹے، اور ان میں ہمارے اوورسیز نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، کیونکہ اوورسیز کے ساتھ ہی ہماری کوارڈینیشن ہے، اور جو نئی ٹیکنالوجی آتی ہے جیسے کہ ہم نے واٹس ایپ پہ چینل بنائے ہر حلقے کے حساب سے، وہاں کی گراؤنڈ ریالٹی کے حساب سے، وہاں کے جو اتنے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے نشانات کے حوالے سے ہم نے ان کی میڈیا کمپینز ڈیزائن کی، ہم نے ان کی سوشل میڈیا کمپین ڈیزائن کی، فیس بک کی الگ ڈیزائن کی، ٹویٹر کی الگ ڈیزائن کی، واٹس ایپ پہ الگ ڈیزائن کی، انسٹاگرام پہ الگ ڈیزائن کی۔ اب سب سے زیادہ جو ہمیں اس الیکشن میں مشکل پیش آئی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس، ہمارے امیدواران کے پاس ہمارا جو نشان بلہ تھا وہ نہیں تھا۔ کسی کے پاس چارپائی تھی، کسی کے پاس میز کرسی تھا۔ وہ وہاں کے ووٹروں تک پیغام پہنچانے کا سب سے جو مؤثر طریقہ ہمارے پاس تھا وہ سوشل میڈیا تھا۔ آج کے دور میں الحمدللہ سب کے پاس تقریباً اسمارٹ فون یوزر ہیں، جو پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، تو ہم نے اسی کو اپنا ہتھیار بنا کے استعمال کیا، اور ان تک اپنا اور اپنے عمران خان لیڈر کا پیغام پہنچایا کہ یہ آپ کا کینڈیڈیٹ ہے اور اس کا یہ نشان ہے، یہ اس سیٹ پہ الیکشن لڑ رہا ہے، یہ اس سیٹ پہ الیکشن لڑ رہا ہے، اس کا یہ نشان ہے۔ اچھا، اس میں ایک دفعہ یہ بھی ہوا کہ بہت سارے نشانات جس طرح آپ کہہ رہے ہیں موجود تھے، تو ہر نشان کے الگ الگ میمز بنانا یا اس حوالے سے کرنا، یقیناً یہ ایک بہت بڑا سیٹ اپ تھا۔ تو اس کے لیے آپ نے مطلب کتنے لوگ ایسے تھے جو اس میں اپنا کردار ادا کرتے، خصوصاً پنجاب میں اور پاکستان میں، کیونکہ جو آپ پنجاب کی کور کے ممبر بھی ہیں، تو اس حوالے سے کتنے ایسے لوگ تھے، کتنی بڑی ٹیم تھی آپ کو جو اس کو؟ جی ماشاءاللہ، الحمدللہ ہماری 1000 پلس والنٹیئرس ٹیم ہے جو پورے پاکستان میں ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر تحصیل میں اور صوبے میں اور پورے پاکستان میں کام کرے، جن میں اوورسیز ہمارے بھائی بھی کام کر رہے ہیں۔ اس میں ہم نے ٹرینڈ بھی کیے ہیں ٹویٹر پہ۔ ہم نے، آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ NA-155 لودھرا سے ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھی محترمہ، وہ انہوں نے وڈرا کر دیا 2 دن پہلے الیکشن سے، تو وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ مشکل پیش آئی کہ 2 دن پہلے انہوں نے وڈرا کر دیا، جس کی ہم نے بھرپور کیمپین چلائی ہوئی تھی کہ وہ عمران خان کی کینڈیڈیٹ ہے۔ پر جیسے ہی پارٹی کی طرف سے ہدایت آئی نئے کینڈیڈیٹ کی، تو ہم نے اس کی پروموشن پہ سارا فوکس کر دیا۔ پوری جتنی ہماری سوشل میڈیا ٹیم تھی انہوں نے ایک ہی حلقے پہ پھر فوکس کیا، اور الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پہ ہم نے جہانگیر ترین کو شکست دی۔
ایک मिडिल क्लास बंदे ने जिसका नल का निशान था, उसने जहांगीर तरीन के उकाब को शिकस्त दे दी। अच्छा, इसमें नक के कोके का कितना किरदार है? देखिए ये तो अब आपको पता है कि नक के कोके ले लें या एक उनका गाना जो फेमस हुआ, वो जो जी टीवी है इंडिया का मशहूर यूट्यूब चैनल है, उसके मिलियंस सब्सक्राइबर है, उसने उसको भी बीट कर दिया, क्योंकि इस टाइम जो पाकिस्तान की हवा है, आवाज है, वो सिर्फ इमरान खान है। जो इमरान खान के साथ जुड़ जाता है वो हिट हो जाता है, जो इमरान खान से अलग होता है वो पिट जाता है। जैसा है। उसकी मिसाल आपको जहांगीर तरीन, परवेज खटक की शक्ल में मिलेगी, जिन्होंने नई जमातें बना ली, कल वो सियासत से खैर बात कह गए। चलो, इस पे भी हम आते हैं, इस पे भी आपसे बात करेंगे। अच्छा फैजान, ये मैं अमूमन ये कहा करता हूँ कि हमारा एक यानी कि है कि नौजवान वोटर्स जो है ना, ये एक ट्रेंड बना हुआ था कि नौजवान वोटर्स नहीं निकलता। तो लेकिन इस बार आप क्या समझते हैं कि नौजवान वोटर, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों ने तारीफ भी की है कि नौजवान वोटर उसमें निकला भी, उसने वोट भी कास्ट किया, और हमने ये देखा भी कि देहाती इलाकों में भी ये बहुत ज्यादा हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें सिर्फ आपके सोशल मीडिया का किरदार था कि या वो आवाज भी इसमें शामिल थी कि वो जो कहा जाता था कि नौजवान को एक ताना दिया जाता था कि वो वोट डालने नहीं जाता? नहीं जाता। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि दोनों एलिमेंट्स में शामिल थे, या आपका सोशल मीडिया का किरदार शामिल था, या आपकी पीटीआई से मोहब्बत लोगों की शामिल थी? इसमें कौन सी अहम फैक्टर है? इसमें सब जो फैक्टर दोनों ही शामिल है, पर एक जो हमने नैरेटिव बनाया ना, वो नैरेटिव को कामयाब बनाया हमने, कि नैरेटिव ये था कि आप वोट डालने निकले ताकि आप अगले 5 साल फिर किसी के ऊपर तनकीद कर सके। जब वोट का आप हक इस्तेमाल नहीं करते तो आप फिर तनकीद करने का भी हक नहीं रखते। जब आप वोट डालेंगे तो फिर आप किसी पे तनकीद कर सकते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं परफॉर्म कर रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उसने इस पैगाम को बड़ा खुश दिली के साथ एक्सेप्ट किया और माना, और घरों से निकले, छुट्टी इंजॉय नहीं की उन्होंने, लाइनों में लगे हैं, वो उन्होंने वोट डाला है, उन्होंने कहा है कि हमने अब इस चीज को, इस निजाम को बदलना है। तो वो हमारा नैरेटिव अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। अब आप अगर हमारे शहर के, आप हमारे जो हल्का NA 109 की अब अगर आप देखें सूरत हाल, ग्राउंड रियलिटी, यहाँ पे हमारे पास हमारा निशान नहीं था बल्ला, हमारे पास यहाँ पे हमारा कैंडिडेट भी नहीं था। यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें मुश्किल इसी चीज में पेश है कि कुछ अजला में हमारे कैंडिडेट्स तो मौजूद थे जो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे, तो यहाँ पे पसे पर्दा थे, पसे मतलब पर्दा थे, वो नहीं आ सके यहाँ पे। पर अल्हम्दुलिल्लाह यंगस्टर ने, इमरान टाइगर्स ने, सारे सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक खुद ही डोर टू डोर एक पैगाम को आगे 10 लोगों तक, 10 लोगों से आगे 20 लोगों तक उस पैगाम को पहुंचाया, और उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में 3rd नंबर पे लार्जेस्ट लीड जो है वो जंग 109 की है। ये बात भी आपकी ठीक है। यकीनन आपका इसमें बड़ा करता है। मैं अमूमन कहा करता हूँ कि आगे इस पे भी बात करते हैं चल के, कि अक्सर जब हम दोस्त बैठे होते हैं हम इस पे बात करते हैं कि नौजवान ना थोड़े से बदतमीज वाक़या हुए हैं, यानी कि वो, हम बदतमीजी से मुराद ये है कि वो साफ गो होते हैं, और मैं समझता हूँ जी। मुनाफिक नहीं होते। तो जो साफ गो लोग होते हैं उनको हमारे माशरे में मुंह बदतमीज कहा जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा भी कोई सिलसिला है कि अब जो ये साफ गो लोग हैं, जी। क्या ये उन लोगों को भी, अब देख हमने देखा कुछ कैंडिडेट्स आपके जो है वो दोबारा उन्होंने स्विच किया है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसा भी कोई आगे सीन चलने जा रहा है, और ये साफ वो लोग आगे कैसे लेके चलेंगे इस हुकूमत को? इंशाल्लाह जी, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो इसी यूथ के साथ है मुंसलिक, और यही जो नौजवान है ये इस मुल्क का मुस्तकबिल बनाएंगे और इसको बदलेंगे। उसमें आपकी जो बात है कि जी ये जो हमारे पर एक ब्लेम लगता है कि जी हम बदतमीज हैं, नौजवान ये जो सोशल मीडिया पे बदतमीजी करते हैं। अगर किसी ने चोरी की, अगर उसको चोर कहा जाए तो मेरे ख्याल में ये कोई बदतमीजी नहीं है। अगर वो आपसे उम्र में बड़ा है और उसने किसी के साथ ज्यादती की है, वो इंसाफ नहीं कर रहा, तो अगर आप उसको कह देते कि आप बेईमान है, तो आप इसको इस जुमरे में भी नहीं ले सकते कि ये आपने उसके सफेद दाढ़ी का एहतराम नहीं किया, आपने उसको बेईमान कह दिया। हालांकि इस्लाम तो हमें ये सिखाता है कि चोर गलत को गलत कहो, ठीक को ठीक कहो, ठीक है, बगैर किसी डर के। डर सिर्फ होना चाहिए अल्लाह ताला की जात का, ठीक है। इसको अब इन्होंने सब ने इस जुमरे में ले आए हैं कि जी ये साफ गो है। अब देखिए अवाम भी तो जाग गई है। अवाम को आज से पहले फॉर्म 45, 46, 47 का पता ही नहीं था, वोट डालने के बाद तक का नहीं पता था। पाकिस्तान की अवाम को सिर्फ ये पता था बे फार्म है, जरी फार्म है और कैटल फार्म है। अब ये इमरान खान का शुक्रिया अदा करें कि उसने फॉर्म 45 का बता दिया, 46 का बता दिया, 47 का बता दिया। उसने इस नौजवान को, बुजुर्गों को, औरतों को, घरों में जो खवातीन बैठी, उनको शऊर दे दिया।
ये बात आपकी ठीक है, फॉर्म 45, 47 अब देखते हैं वो बहुत सारे आगे पीछे भी हैं, उनको देखते हैं क्या बनता है, खैर वो अदालती हाँ जी, मामला है जैसे चलेंगे। हाँ जी, अच्छा एक ये जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है, उन पे एक इल्ज़ाम ये भी बहुत ज़्यादा आता है कि बहुत सारी ऐसी फेक न्यूज़ होती हैं या इस किस्म के ट्रेंड्स चलाए जाते हैं, जो कि मुनासिब नहीं होते, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए सोशल मीडिया का जो हमारा क्राइटेरिया और एसओपीज है वो हमारी एक ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम है, जिनके वेरीफाइड अकाउंट्स है, जिनके वेरीफाइड वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जाके चेक कर सकते हैं कि पाकिस्तान का कौन सा अकाउंट है, पंजाब का कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट जंग का कौन सा है। अगर उसके अलावा कोई पीटीआई का नाम लेके कोई फेक खबर फैलाता है तो उसका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसमें आपने जिस तरह आप टेक्निकली मतलब बात कर रहे हैं कि आप तभी तमाम यंगस्टर जो है ना आईटी में एक्सपर्ट हैं तकरीबन इस हवाले से, तो जी, कभी आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई करने की भी कोशिश नहीं की कि ये जो अकाउंट्स हैं, जो फेक अकाउंट्स हैं जिन्हें आप कह रहे हैं कि तो ये हमारे अकाउंट्स नहीं होते, तो कभी आपने इनको आइडेंटिफाई करने की भी कोशिश नहीं की? ये अकाउंट्स मुख्तलिफ ग्रुप्स चलाते हैं, वो एक अनारकी फैलाने के लिए भी चला देते हैं, वो इंतशार फैलाने के लिए भी चला देते हैं, एक हजान की कैफियत पैदा करने के लिए भी चला देते हैं। उनके मुख्तलिफ मकासद होते हैं मुख्तलिफ टाइम पे। काफी दफा वो सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए चला देते हैं, जाली खबरें बढ़ाने के लिए, पैसे डॉलर कमाने के लिए चला देते हैं, पर उनका फेक खबरों के हमारी जितनी भी हमारी न्यूज हमारे ऑफिशियल अकाउंट से रिलीज होती है वो हम उनके रिस्पॉन्सिबल हैं। सही। अच्छा ना थोड़ा सा एक हाँ सियासी जी, सवाल की तरफ भी आते हैं। हमने देखा है कि इन इंतखाबात में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट्स जो है ना, यानी कि यकीनन वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग हैं, वो मुंतखब होकर आए हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो दूसरी पार्टी की तरफ स्विच भी कर रहे हैं और कानूनी तौर पे उन पे कोई कदगन भी नहीं है। तो अब ऐसी क्या सूरत-ए-हाल है, बहुत सारे इदारे में अली मोहम्मद खान साहब का भी इंटरव्यू है, बहुत से इंटरव्यूज़ हमने गौर साहब के भी सुने। तो आप क्या समझते हैं कि ये कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो आप आपकी पार्टी के साथ यानी कि ख़ुसूसन मुख़लिस रहेंगे, ख़ुसूसन जंग के हवाले से भी और पंजाब और पाकिस्तान के हवाले से भी आप सबसे बताइए? तो पहले मैं आपको एक चीज वाज़ेह कर दूं कि ये जितने भी कामयाब उम्मीदवारान हैं हमारे एमएनए एमपीज हैं ये आज़ाद नहीं है, ये हमारी पार्टी के हैं। वो जो केस चला हमारी पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से कि हमें बल्ला नहीं मिला, हमारा जो सिंबल था वो इस वजह से सिर्फ आज़ाद कंटेस्ट किया इलेक्शन। हुँ। इंशाल्लाह आज या कल जब हम इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा रहे हैं या जब रिलीज होगा उस टाइम तक आपको ये खबर मिल जाएगी कि हमने अब क्या प्लान बनाया हुआ है। वो अभी मैं नहीं डिस्कस करना चाहता। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जितने कामयाब उम्मीदवारान हैं एमएनए एमपी वो हमारे साथ खड़े हैं, सीसा पलाई दीवार के साथ खड़े हैं और वो कहीं नहीं जा रहे। सही। हाँ यानी कि ये आप इसमें बड़े कॉन्फिडेंस हैं कि हाँ वो जी कहीं नहीं जा रहे हैं। वो थोड़ा कहीं जंग पे बात करते जी हैं। जी जंग में यकीनन आपके जो शेख वकास अकरम है, साहब अमीर सुल्तान है, साहब महबूब सुल्तान है जी जी और इस तरह जितने कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे हलकों में आपको कैंपेन में मुश्किलात भी पैदा हुई हैं। आपके कैंडिडेट्स भी वकास साहब तो खैर यहाँ पर थे ही नहीं। तो इस हवाले से आपने किस तरह उन चीज़ों को हैंडल किया? यकीनन क्योंकि वो कैंपेन्स भी उस हवाले से नहीं की जा सकी, तो आपने कैसे सर्वाइव किया या पार्टी के साथ कैसे सर्वाइव किया? वो क्या ऐसी मुश्किलात थी जो आपको इस कमरे में ख़ुसूसन जंग में आई? क्योंकि जंग एक देही इलाका है जी और यहाँ पे मेरे ख़्याल में सोशल मीडिया का बहुत कम कम किरदार है, तो इसको आपने कैसे मैनेज किया? बिल्कुल आपकी बात ठीक है क्योंकि यहाँ पे हमें मुश्किलात इस तरह पेश आई कि यहाँ पे हमारे जो उम्मीदवारान थे शेख वकास अकरम साहब और शेख अकरम साहब वो ग्राउंड पे मौजूद नहीं थे, पर उसमें हमने मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ टीमें बनाई और मुख्तलिफ यूसीज में हम डोर टू डोर हमने कंपेन की। डोर टू डोर कंपेन करने के अलावा हमने जो शहरी इलाका था उसको हमने फोकस किया सोशल मीडिया पे, टारगेटेड ऑडियंस के ऊपर हमने उनकी प्रमोशन की। जितनी प्रमोशन हो सकी जो दही इलाका था वहां पे भी हमने डोर टू डोर कंपेन आगाज किया और निशान लोगों को याद बार बार करवाने के लिए हमने जो इस टाइम का सबसे फास्ट सोशल मीडिया ट्रैक है व्हाट्सएप उसका इस्तेमाल किया। उसके ग्रुप्स बनाए यूसी लेवल से लेकर हमने यूनियन काउंसिल से ऊपर जिले पे तहसील पे वो सारे ग्रुप्स बनाए और उनको आइडेंटिफाई किया कि ये हमारा कैंडिडेट है, इसका ये निशान है, इसका ये निशान है, ताकि उनको बार बार डेली सुबह दोपहर शाम हमने वो उनको निशान याद करवाए। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा यानी कि इसमें आपने इनिशिएटिव लिया। अब एक आखिरी सवाल आपसे कि आइंदा जो भी सूरत-ए-हाल बनेगी, जो भी गवर्नमेंट आएगी, जो भी गवर्नमेंट फ़ॉर्म होगी, तो क्या आप समझते हैं कि आप इन नताइज को तस्लीम कर लेंगे या इसके लिए आप अदालती कार्रवाई की तरफ भी जाएँगे? ये एक सियासी सवाल है, क्योंकि जी जी आपका इससे ताल्लुक इतना ज़्यादा नहीं नहीं है। नहीं लेकिन आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब में केपी के में तो खैर आपकी गवर्नमेंट बन हाँ गई जी है या वफाक में, इस पोज़ीशन में आ जाएगी कि वो गवर्नमेंट बना सके? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी सबसे ज्यादा अभी तक
اتنی دھاندلی کرنے کے بعد بھی ہمارے سب سے زیادہ ہماری سیٹیں ہیں وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی، اور میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ ہمارا یقین ہے کہ ہماری گورنمنٹ وفاق میں بنے گی، ہماری گورنمنٹ پنجاب میں بنے گی، اور جو سیٹیں انہوں نے ہم سے چھینی ہے اس کا نمبر ہے 36 سیٹیں، ہمیں 36 سیٹیں وہ ہم نے بس چیلنج کر دیا، گور صاحب تو 60 کے قریب کہہ رہے تھے غالباً. پر وہ جو ہم فارم 45 کے اوپر جو ہم کر رہے ہیں نا فائٹ کورٹ میں، جو فارم 45 کے اوپر ہمارے رزلٹ چینج کر دیا 47 کے اوپر، وہ 36 سیٹیں ہیں، وہ کنفرم ہماری سیٹیں ہیں، وہ ہمیں واپس ملیں گی انشاءاللہ، اور ہم نے فیڈرل میں بھی گورنمنٹ بنانی اور پنجاب میں بھی بنانی. بہت شکریہ فیضان. ناظرین، جس طرح آپ نے سنا کہ فیضان نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے حوالے سے اور سیاست پہ بھی تھوڑی سی بات کی. یقیناً پاکستان میں یہ ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ جس کے حوالے سے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ہم نے الیکشن کمپینز میں فلیکسز دیکھے تھے، ہم نے الیکشن میں بینرز دیکھے تھے، ہم نے الیکشن کمپینز میں بیجز دیکھے تھے، لیکن سوشل میڈیا کا ایک نیا کردار جو ہے وہ پاکستان میں، اس کا کردار یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ نوجوانوں کو جاتا ہے، اور پی ٹی آئی کو اس لیے جاتا ہے. پی ٹی آئی نے یہ ٹرینڈ کافی پہلے شروع کیا. یقیناً دوسری پارٹیز کی بھی سوشل میڈیا ٹیمز ہیں، وہ بھی اپنی جگہ اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن اس میں کریڈٹ اس وجہ سے ان کو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے یہ سب سے پہلے شروع کیا، اور جس انداز میں انہوں نے یہ الیکشن نپٹایا، یعنی اس الیکشن میں جو انہوں نے سوشل میڈیا کمپین اپنی چلائی، وہ یقیناً ایک مشکل عمل تھا. باقی انتخابات میں جس کا بھی مینڈیٹ ہو، جس کی بھی حکومت بنے، اسے تسلیم کرنا چاہیے اور اس پہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی بھلائی ہوگی، پاکستان کا کام ہوگا. ہم سب کو پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے. یہ نوجوان بھی پاکستان کی ترقی میں انشاءاللہ تعالیٰ اہم کردار ادا کریں گے، اور ہمیں چاہیے کہ اپنے نوجوانوں کو سپورٹ کریں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں. اکمل ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.